आत्मन् निद्रा परिहरि रे आत्मन् निद्रा परिहरि फेडी चिंतार लोचन कर कर निरीक्षण निसते जीवन स्रोत धाउछि किपरि भेटिबाकु मृत्यु सिंधु कराळ लहरी हे आत्मन् निद्रा परिहरि कि बेगरे जाउअछि चाली सेहि स्रोत संगे भासी जीवनर सुख राशि जाहार स्मरणे नर शोक शोष ढाळे अतीत उद्बोधई वृथा भाड़ी भाड़ी आत्मन् निद्रा परिहरि। नमस्कार मु आपनकर प्रिय होस्ट एंड दोस्त प्रणीत कुमार से न्यूज लक्ष्मी 7 और नमस्ते ओडिशा को आपन को स्वागत करछि। देन मो पाखरे जे रही चंदी कोन कहबी अवश्य माँ विषय किसी कह जाए कारण माँ जिते सब कर्तव्य निष्ठा सब अतुलनीय कारण माँ ही प्रथम गुरु होता है जे कि पिला शिक्षा दे था आगू बढ़ाई प्रेरणा दे था जमी गोटे कथा नहीं मनुष्य जिते आग को बढ़े प्रथम ही से माँ बापा शिक्षा नहीं कि आग को ही बढ़ी थाए ताहले से सफल होता है। एमती जड़े मो पाखे जी अच्छा तो कह गले अतुलनीय आउ जड़े जड़े भी गीत गाती सबु गुण में परिपूर्ण साहित्य प्रति गोटे बड़ अवदान रही ना हूँ शुभ्रानंद सहित किसी साहित्य विषय किसी जाना जीवन विषय किसी पचारि बुझा केमती लेखा क्षेत्र को आइले केमती साहित्य को एमती आपणाई नेले मु कहिछि गोटे राइटर जितेबाला बाहर दुनिया बुले बाहर किसी शिक्षा करते जितेबाला आसी बसी पड़े से गोटे कविता गोटे गल्प लिखिदे कारण प्रति कविता गल्प शेष किसी ना किसी मेसेज रही है कारण आम पढ़ा मुझे स्टडी करछि प्रति बही पढ़े से मत कि मेसेज कारण जीवन में जो आगू बढ़ा बही आमर गोटे माध्यम होता है जहाँकि जीवन में आग को पढ़ाई प्रेरणा दे था और शिक्षा दे था ये हूँ आम साहित्य कारण साहित्य राइटर मान को समस्ते के राइटर हो पारती से गोटे भगवान गॉड गिफ्ट कि गोटे गोटे होता है राइटर होता कारण राइटर मान को भगवान सहित तो भी तुलना कारण सी समाज को आगे नापी लेखा मध्यम आगे नहीं था जहाँकि आम बढ़ी आगू जाता चलते मैडम को स्वागत करवा विषय साहित्य विषय किसी पचारि बुझा मैडम आपको नमस्कार न्यूज लक्ष्मी 7 तरफ बहुत शुभेच्छा जनाऊँगी प्रणव मु शुभ्रानंद मोर स्वामी श्री अमिय कुमार नंद मोर दुईटी पुओ गोटे झील मोर परिचय होची मु जने गृहिणी सुलेखिका जने संपादिका जने समाज सेविका ता सहित संगीत को भल पाउथवा जने नारी। मैडम लेखा आपनकर केबे स्टार्ट करछन्ते लेखा मो पिला बेलू मुझे जन्म होईची मो घरे बहिर पसरा भितर मो जन्म होईची मोर जेजे बापा महान संस्कृत पंडित साहित्य आचार्य जड़े पुस्तक कीट पोथी कीट कौन कहबी तापरे मोर बापा मध्य बहु पुस्तक पाठ करती आ मोर माँ चारिटा भाषा से प्रवीणा बंगला ओडिया हिंदी सबु किछि पत्र पत्रिका बही पोथी गद्य पद्य काव्य कविता बही भितर मु बढ़ी मोर बड़ भाई जड़े सुसांबादिक आउ से मध्य जड़े लेखक तेणु ता भीतर मु कुआडे बात पाइबी। आज्ञा मैडम साहित्य को कहीं आपणाई नेले आपण आउ तो जेहेतु गीत भी गाउछन ताको भी आगो को कंटिन्यू भी करि पारथांते कला क्षेत्र को जाई पारथांते साहित्य केमि पाठ पढ़िला बेलो घरे देखे माँ लिखती
ଜେଜେବାପା କାବ୍ୟ କବିତା ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଘରେ ବହୁତ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଘରେ ରଖି ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଭିତରେ ମୋର ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ଦେଖି ଶିଖୁଥିଲି। ମୋ ମା ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ଲେଖନ୍ତି, ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ପଢ଼ନ୍ତି, ଆମକୁ ପଢ଼ାନ୍ତି, ନିଜେ ବି ପଢ଼ନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସେ ବହି ପଢ଼ନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେଖା ସେ ଲେଖନ୍ତି। ତେଣୁ କରିକି ତା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖି ଦେଖିକି ମନକୁ ଆମର ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ମୋର ଆସିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏମିତି କିଛି ଲେଖିବି। ତେଣୁ ପିଲାବେଳୁ ଲେଖୁଥିଲି, ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିଲା। ଆଉ ବିବାହ କଲା ପରେ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ନନ୍ଦ ପରିବାରରେ ମୁଁ ବାହା ହେଲି କପିଳପ୍ରସାଦରେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶିକ୍ଷାବିତ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେଡମାଷ୍ଟର ଥିଲେ, ଲେଖକ ଥିଲେ, କବି ଥିଲେ। କଥାରେ ନାଇଁ ବାପା ମା ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ କଳାକାର କେ କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ହେଇଥାଏ। କଳାକାର ସମସ୍ତେ ହେଇପାରନ୍ତିନି, ସମସ୍ତେ କେବେ ଗୀତ ଗାଇ ପାରନ୍ତିନି। ସେଇ କଳାକୁ ନେଇ ସେଇ ଜଣେ ମା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପ୍ଲିଜ। ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଶିଖୁଥିଲି, ସଙ୍ଗୀତ ମୋର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଥିଲା। ମା ବାପା ମତେ ଗୀତ ଶିଖଉଥିଲେ। ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ଧରିକି ମୋର ଗୁରୁ ଥିଲେ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପତି, ସେ କେଉଁଝର ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲର ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ଶିଖଉଥିଲେ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ସିଏ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବାରୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୀତ ଶିଖି ପାରିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଗୀତ ପ୍ରତି ମୋର ଏତେ ଦୁର୍ବଳତା, ଆଜି ବି ମୁଁ ମୋର ସତ୍ୟସାଇ ବାଳ ବିକାଶ ମୋର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଜନ ଶିଖାଏ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ମୁଁ ଗାଇଥାଏ। ଆଉ ଭଜନକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ଲେଖକ ଲେଖିକା ମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବଜ ଆମର ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଆଉ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଲେଖାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଶୁଣେଇବି, ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ରଚନାର। आत्मन् निद्रा परिहरि रे आत्मन् निद्रा परिहरि फेडी चिंतार लोचन कर कर निरीक्षण निसते जीवन स्रोत धाउछि कि परी भेटिबाकु मृत्यु सिंधु कराल लहरी आत्मन् निद्रा परिहरि कि बेगरे जाउअछि चाली सेहि स्रोत संगे भासी जीवनर सुख राशि जाहार स्मरणे नर शोक श्वास ढाळे अतीतको उद्बोधई वृथा भाड़ी भाड़ी आत्मन् निद्रा परिहरि। अच्छा, बहुत सुंदर गीतटी थिला जे हाउ देशात्मबोधन उपरे ए होची हमर भारतीय संस्कृति। अच्छा मैडम, आपनकर आगो किछि बही करियर बंदोबस्त अछि कि? हां, निश्चित भाबरे मोर तो ए मासिकिया 3 मासिकिया हां कोंदो कोन मोर वर्तमान जो 3टी बही मोर आगुर बाहर जाइछि। गोटे होछि समर्पिता 2005 मसिया रे, 2015 मसिया रे गोटे मोर द्वितीय कविता संकलन उच्छ्वास, आ तृतीय मोर गोटे प्रबंध बही बाहर थिला 2016 मसिया रे जीवन जाह्नवी। एबे मोर गोटे पत्रिका बाहर 2022 मसिया जून मास रे मोर सेटा सारस्वत समाज तरफ मु संपादिका पावनी बोली गोटे पत्रिका बाहर प्रति 3 मास रे सेटा बाहरिबा आध्यात्मिक और पारिवारिक पत्रिका सेटा।
ଏବେ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ବହି ପୁସ୍ତକ ମୋର କାମ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ମୋର ବାହାରିବ। ମୁଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତେଣୁ ସେଇଟା ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ ହବ। ଏଇ 3-4 ମାସ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଚାଲିଛି ମୋର ସେଟା କାମ। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଖାସ କରି ପଚାରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ଲେଖି କରନ୍ତି ଆପଣ ସେତେବେଳେ ସିଏ କେମିତି କଣ କହନ୍ତି ଏ ଲେଖାଟା ଭୁଲ କି, ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ପାଠକ ସିଏ ହେଇଥିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ସିଏ ଜଣେ କଳା ଓ ଲେଖକ କବି ଗୃହର ପିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ବାପା, ବଡ଼ ବାପା, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି। ସିଏ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲେଖୁଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିବାକୁ ହିନ୍ଦୀ, ଇଂଲିଶ ଓ ଓଡ଼ିଆ ବହିକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଭଗବତ ଗୀତା ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୌରାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ସେ ପାଠ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଲେଖନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ମୋର ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖାକୁ ସେ ଆଗ ପାଠ କରନ୍ତି, ମୋର ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ, ତେଣୁକରି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖାକୁ ମୋର ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି। ଯୋଉଟା ଭୁଲରେ ସେ କାଟି ବି ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ଲେଖେ। ମତେ କହନ୍ତି ଏଇଟା କାଟିଦିଅ, ତୁମେ ଏଇଟା ଲେଖ। ତେଣୁକରି ମତେ ମୋର ଗୁରୁ ଭଳିଆ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ମୋର 2ଟି ପୁଅ, ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ମୋର ବଡ଼ ପୁଅ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅମିତାଭ ନନ୍ଦ। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ସେ HP କମ୍ପାନୀରେ ସେ ଚାକିରି କରୁଛି, ବିବାହିତ। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତା ପୁଅଟି ସେ ନେଇ ସେଠି ସେ ରହୁଛି। ଆଉ ସାନ ପୁଅ ମୋର ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ନନ୍ଦ, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ବିବାହିତ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ତାର ବି ଗୋଟିଏ ପୁଅ, 3 ବର୍ଷର ପୁଅଟିଏ ତାର। ସେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାରେ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ସେ ଅବସ୍ଥାପିତ। ସେ ମଧ୍ୟ ଏରୋନଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ସେ ସେଠି ଭଲ କମ୍ପାନୀରେ ସେ ତାର ଅବସ୍ଥାପିତ। ଆଉ ଝିଅ, ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ମୋର ଶତରୂପା ନନ୍ଦ। ସିଏ ଜୋଇଁ ସୁଜିତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ତାର ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପୁଅ। ସେ କେଉଁଝର ବଡ଼ବିଲରେ ସେ ଅବସ୍ଥାପିତ। ସେଲରେ ସେ ଜୋଇଁ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ତା ସଂସାର ସହିତ ସେ ଅବସ୍ଥାପିତ। ବହୁତ ଭଲ କଥା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର, ଯାହା ଏଇ ତ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପରିବାର। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ହଉଛି ଶବ୍ଦର ଗନ୍ତାଘର, ଅସୀମ ଅକ୍ଷର ରହିଛି, କି ଏମିତି କିଛି ରାଇଟର ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ କି କପି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ତ ଠିକ କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ସେଇଟା ସମୟ କମ ଟାଇମରେ ନା ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧରା ବି ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ ଜାଣିବାରେ କପି କରି କେହି ଆଗକୁ ଯାଇପାରେନି। କବିତା ହେଉ ବା ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉ ବା ଗଳ୍ପ ହେଉ ବା ନାଟକ ହେଉ, ଯିଏ ଧାଡ଼ିଏ ଲେଖେ ବା ଲେଖା, ତାର ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ, ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଦାନ। ଭଗବାନଙ୍କର ଆମର ଚେଷ୍ଟା, ଆମର କଳା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦାନ। ସୃଜନୀ ସାହିତ୍ୟ, ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସହୋଦର। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଆନନ୍ଦରୁ ସେଟା ସୃଷ୍ଟି। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ, ଆମର ଚେଷ୍ଟା ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦ୍ୱିପଦ ଲେଖିପାରିବା। କିନ୍ତୁ କପି କରିକି ଆମେ କେତେ ବାଟ ଯାଇପାରିବା? କିଛି ଲେଖିପାରିବାନି, ଆମର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହବ ନାହିଁ। ଜଣ ପାଖକୁ ଲେଖିଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ଦେହରେ ମଣିଷ ଉନ୍ନତି ନାହିଁ, ତାର ଆତ୍ମ ଉନ୍ନତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଜଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସହଜର, ବ୍ରହ୍ମର ଆନନ୍ଦ ବା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ସାହିତ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେ ଲେଖିପାରିବ। ଲେଖିବା ଗୋଟେ ଆପେ ଆପେ ସେଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ, ସୃଜନଶୀଳତା। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କବି ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ନିଶ୍ଚୟ, ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲି। ମୋ ବାପା, ଜେଜେବାପା, ମା, ଭାଇ, ମୋ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଆମର ପୁସ୍ତକ ପ୍ରିୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସେମାନେ। ଆଉ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଆଉ ଶିକ୍ଷା ବହି, ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲି, ମୋ ଘରେ ପ୍ରତି ମାସ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ପୌରୁଷ, ଚକ୍ରାନ୍ତ, ସୁଚରିତା ଆଉ ଇଂରାଜୀ ପତ୍ରିକା ଭବନ ଜଞ୍ଜାଲ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମଗା ହେଉଥିଲା ଆମ ଘରେ। ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିକି ମୁଁ ବୟସ ମୋର ବଢ଼ିଥିଲା, ଅଟୋମେଟିକ୍ ମୋର ଆଗ୍ରହ ବି ଆସିଥିଲା। ସେମିତି ଶାଶୁଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେୟା ଦେଖିଛି ଯେ ବହି ଆଉ ପେନ୍ ଭିତରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ହିନ୍ଦୀ ପୋଥିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କପିରାଇଟ୍ କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ତାଙ୍କର ବହି ପଢ଼ି ପଢ଼ିକି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହି ପଢ଼ୁଥିଲେ, ବହୁତ ଲେଖୁଥିଲେ।
मोर भी मध्य बहुत संशोधन से करिसेंती तेणु मु तांका पाखरे नमस्य जे एमितिया परिवार रे मध्य मु बाहा आइछि। आज्ञा आउ किछि मैडम लास्ट जेबा पूर्व कोन कहबो चाहिबे? मु चाहिबी जे आमे साहित्य होची समाज रो हित, साहित्य और समाज सेवा दुईटा होची अंगांगी भाव जड़ित। तेणु साहित्य जे लेखुचंदी से मध्य लेखिबारे समाज सेवा करूचंदी। आमे एमिति लेखा लेखिबा जे समाज को दिग्दर्शन दब, गोटे छोट पिला को मध्य से किछि पाठ कले मोर जो पावनी पत्रिका मु बाहर करबा को चाहूची। कविता प्रथम कविता बाहर थिला सेथिरे आ द्वितीय कविता टी बाहर थिला भद्रक रे अवंती मल्लिक जने सुसंपादिका अछंती तांकर नुआ जुगर नुआ सकाळ बोली ओटे पत्रिका सेथिरे मध्य मोर बाहरी थिला। तापरे आ बंद हेनी मु पछकु फेरी चाहिनी। तापरे मोर बहुत 100 रु 150 भितरे पत्र पत्रिका रे मु लेखे। ता सहित मोर मध्य केते गुडे बही मु मध्य 3-4 बही प्रकाश करिछि। आ कविता 2टी कविता पत्रिका कविता पुस्तक ता सहित गोटे प्रबंध बही ता सहित मध्य एबे मोर गोटे नुआ करिकी गोटे सारस्वत समाज बोली मोर गोटे साहित्य अनुष्ठान हमर ओडिसा रो अछि। मु सेइथरे सामाजिक अनुष्ठान तार जो विंग अछि तार मु सेक्रेटरी अछि। आ काम करे समाज सेवा करे साहित्य सेथरे मु संश्लिष्ट अछि। सेइथरु मु गोटे पत्रिकार संपादिका अछि ता ना पावनी सेटा नुआ करी प्रकाश पाइछि। तेणु ए सब भितरे मु बंचिछि। आज्ञा मैडम आपनकर तो अनेक सारा जेहेतु बही बाहर साची अनेक मैगजीन आपन बाहरचंती आ गोटे क्वेश्चन मैडम रहिछि एबे जो साहित्य क्षेत्र रे एबे जो सब आछचंदी नुआ पीढ़ी बा सितबल जो साहित्यिक सब थिले ताको लेखा एबे का लेखा भितर किछि फरक रहछि ना किछि चेंज भी आसेछि? पूर्व लेखा जेंती आम भारतीय शास्त्र बा ओडिशार जे कोनसी पुराणा कवि माने आमे कहिबा पौराणिक जुगठारु आम प्रथम काव्य होची रामायण। आमर भारतर प्रथम काव्य होची रामायण। आमे जदि देखिबा जे सेमानंको देखिबा एबे भी किछि कम नाहंती किंतु सेमाने तो आमर पूज्य सेमाने होचंदी आमर परिचय ताको देखि देखि आमे सिखंती। तेणु जी जेते पाठ करिछि जी जेते रामायण पढ़िछि से निश्चित भाव में गोटे आध्यात्मिक कविता लिखिबो। जी महाभारत पढ़िछि से निश्चित भाव में भल प्रबंध लिखिबो। एमती बहुत पाठ करिया को पड़िबो। पाठ करी करी जो माने लिखुचंदी आजिकली निश्चित भल लिखुचंदी किंतु पाठ न करिकी लिखिबाटा असंभव। जिते पाठक आमे पाठ करिबा सेते ज्ञान उपलब्धि करिबा ता सहित हमर लेखा ज्ञान हमर बढ़िबो। तेणु मु निज अनुभूति मु निजे कहूची जिते मु पाठ करे ता देहर मु ज्ञान साउंटी आने ताकू लेखिବାକୁ मते साहाय्य होए। तेणु आजिकली जो लेखुचंदी किछि खराब लेखु नांती निश्चित भाव में लेखुचंदी किंतु मो कहया कथा आजिकली जो माने भी लेखुचंदी मु मध्य आमे जिते पाठ करिबा सेते भल लेखिबा। बहुत बड़ कथा मैडम को आगो किछि आहुरी पचारि बुझिबा। अच्छा मैडम आपन को जेहेतु तो अनेक सारा आपन मैगजीन रे बही रे आपन को कविता पाठ करचंदी खास करी एथरे जेहेतु चैनल रे राइटर माने रहचन ताको निज लेखार किछि पढुचंदी आपन को निज लेखार किछि पढी कि सुनिया पे हमें आपन को अनुरोध करछु। हाँ निश्चय प्रणय मु वर्तमान मोर द्वितीय कविता पुस्तक गोटे कविता पाठ करी। तार कवितार शीर्षक हेउची कुह ईश्वर। कुह ईश्वर तुमे कौन पढ़िल कि थकी, कुह ईश्वर तुमे कौन पढ़िल कि थकी, देखी देखी ए कली जुग विवेकी, सुजने असह्य आजी, सुजने असह्य आजी ए समाज, दुर्जनर ताड़नारे मनीष पणिया को मपा जाए खाली एठी अन्यायर निकितिरे, मनीष पणिया को मपा जाए खाली एठी अन्यायर निकितिरे, संसार सागरे समस्ते लागंती निजर, किंतु एठी केही तो नुहे कहार, किंतु एठी केही तो नुहे कहार, निज स्वार्थ पाई सबु एठी अंध, दया क्षमा महंगा पुणी ए मर्त्यरे, मुखा पिंधा मनीष मानंको देखी भयरे असुर बिथरे, मुखा पिंधा मनीष मानंको देखी भयरे असुर बिथरे, कुह ईश्वर थरे कहि दियो, थरे मात्र कहि दियो, परिवर्तन संभव नुहे कि तुम ए सृष्टि रे,
କୁହ ଈଶ୍ୱର ଥରେ କହିଦିଅ, ଥରେ ମାତ୍ର କହିଦିଅ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କି ତୁମ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ। ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟି ଥିଲା। ତ ମ୍ୟାଡମ ଆପଣ ସମାଜ ସେବା ବି କରନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗେ ସମାଜ ସେବା କରି? କାରଣ ମଣିଷ ଜୀବନ ଠାରୁ ହଉଛି, କାରଣ ମଣିଷ ଥରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ, ନିଜ ପାଇଁ ତ ସେ ବଞ୍ଚିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଯେ ବଞ୍ଚେ ସେ ହିଁ ଭଲ ମହାନ ହେଇଥାଏ। ଜଣେ ସେଇଭଳିଆ ମା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗରେ, ତା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ସମାଜ ସେବା ଅର୍ଥ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀକୁ ଭଲ ପାଇବା। ଆଗ ଭଲ ପାଇଲେ ତାପରେ ଯାଇ ସେବା କରିବ। ମୁଁ ସତ୍ୟସାଇ ବାଳ ବିକାଶର ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରାୟ 21 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୟୁନିଟ୍ 4ର ବାଳ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଁ ବାଳ ବିକାଶ ଗୁରୁ। ସମାଜ ସେବା ଆମକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଦିଏ, ଆଉ ଜୀବନକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେଲେ ସମାଜ ସେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ଏହି ସମାଜ ସେବା କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ମଣିଷଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଦୁଃଖକୁ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଆଉ ସାହାଯ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ। ପୁଣି ଦରିଦ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକିକି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ାଏ, ମୋତେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଦିଏ ସେଥିରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡମ, ଆପଣଙ୍କର ତ ଏସବୁ କାମ ସରିଲା, ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାଗାଜିନ୍, ଖାସ କରି ଯେତେବେଳେ ମାଗାଜିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ବାହାରେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଫୋନ କରେ, ମ୍ୟାଡମ ଏଇ ଲେଖାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଲେଖକ ବା ଲେଖିକା ବା କବି ବା ଯିଏ ନାଟକ ଲେଖନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ପାଠକୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ତା ମନ ପୁରି ଉଠେ। ମୋର ଏଇ ବହି ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତା ସଂକଳନ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ବହୁତ ପାଠକୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଛି। ମୋ ପାଖକୁ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନରେ ମେସେଜ ଆସେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଲେଖିପାରିଛି, ଜଣଙ୍କ ମନକୁ, ହୃଦୟକୁ ଜିଣିପାରିଛି। ଯଦି ମୋର ଲେଖା କାହାକୁ ଖୁସି ଦେଲା, କାହାର ଅନ୍ଧାର ମନରେ ଯଦି ଆଲୋକ ଟିକିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଦେଲା, ତେବେ ମୁଁ ଜାଣିବି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଲେଖିଛି। ଆଜ୍ଞା, ତ ମ୍ୟାଡମ ତ ଏଇଭଳିଆ କଥା କହିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ସମାଜ ସେବା, ମଣିଷର ଫାଷ୍ଟ କହିଥିଲେ ବ୍ୟବହାର। ମୁଁ କହି ରଖିଥାଏ, ଆପଣ ଯେତେ ବଡ ଅଫିସର ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆଗ ବ୍ୟବହାର ଠିକ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ବ୍ୟବହାର ହିଁ ମଣିଷକୁ ଏମିତି ଚିହ୍ନିଥାଏ। କାରଣ ବ୍ୟବହାରଟା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଗଲା ପରେ ବି କହିବେ, ଦେନ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ କିଏ ଆସିଥିଲା, ଦେନ ଏମିତିଆ ବଡ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଥିଲା। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହିଥାଏ, ବାପା ଯଦି ଘରର ଛତା ହେଇଥାଏ, ମା ହିଁ ଘରର ମୁରବୀ ହେଇଥାଏ। ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଇଛି ବାପା ମା ହଉଛନ୍ତି 33 କୋଟି ଦେବ ଠାରୁ, କାରଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଇଥିବ ନା, ସେ ପିଲା ଟପ୍ ଲେବୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଆପଣ ବ୍ୟବହାର ରଖନ୍ତୁ। କୁହାଯାଇଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ଆଜିର ସମାଜ ନାରୀ ମାନେ ବହୁତ ଆଗରେ ଗଲେଣି। ମୁଁ କବିତା ସହ ଆସର ଯାଇଛି, ଦେଖେ ସେଠି ମା ମାନେ ଯାଇକି ପାଠ କରନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଇଏରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ଖୁସି ଲାଗେ, ଯାହା ହଉ ଆମ ଓଡିଆରେ ବେଲିନୁ, ଓଡିଆର ବାହାରେ ବି ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ଆସର ଚାଲିଛି, ସାହିତ୍ୟରେ ସବୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ହଉଛି ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କାରଣ ମଣିଷ ଆଜି ଅଛି, ଦେନ କାଲି ହିଁ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ବ୍ୟବହାର, ତାର ଯାହା ନାମ ଚାଷ କରି ଯାଇଥିବ, ସେଇଟା ହିଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଥାଏ, ଭଲ ବ୍ୟବହାର ହିଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ, କାରଣ ଆପଣ ପାଠ ପଢୁଛେ, ସେଇ ପାଠର ମହତ୍ଵ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆମେ ରଖିବା। ଆଗକୁ କିଛି ପଚାରିବୁ ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ? ମୁଁ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଛି, ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ବହୁତ ପତ୍ରିକା ତ ବହୁତ ଶହ ଶହ ପତ୍ରିକା ବାହାରିଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପତ୍ରିକା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଗୋଟେ ମା ବି ପଢିବ, ଗୋଟେ ଛୁଆ ବି ପଢିବ, ଯେମିତି ସମାଜକୁ କିଛି ମେସେଜ ଦଉଥିବ, ସମ୍ବାଦ ଦଉଥିବ, ସେ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିବ। ଏଇ ହେଲା କଥା। ଆଉ ମୋବାଇଲରେ ସମୟ ନ ଦେଇକି ଆମେ ଯଦି ବହି ଖଣ୍ଡିଏ ପଢ଼ନ୍ତେ, ସେଟା ବହୁତ କମିଗଲାଣି ଆଜିକାଲି। ଯଦି ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ସମୟ ନ ଦେଇକି ଯଦି ବହିରେ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତେ, ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତେ, ବହୁତ କିଛି ଆମର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତା। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଲେଖିପାରନ୍ତେ, ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେଇପାରନ୍ତେ, ନିଜର ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼େଇ ପାରନ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଏଇ ଥିଲା ମ୍ୟାଡମଙ୍କର କିଛି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଉ ସମାଜ ସେବା ପ୍ରତି, ସବୁଥିରେ ତ ସେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏମିତି ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡମ ବି ଅନେକ ସାରା ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ଆୱାର୍ଡ ତ ଆମେ ଭିଡିଓରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କହୁଛୁ, ଦେଖେଇବୁ। ଆଉ ଆୱାର୍ଡ କ'ଣ ଥାଏ? ଆୱାର୍ଡର ମଣିଷର କିଛି ମତଲବ ନଥାଏ। ମଣିଷ ବ୍ୟବହାର ଠାରୁ ବଡ ଆୱାର୍ଡ ଏ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନଥାଏ। କାରଣ ମୁଁ କହିଛି, ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ କିଛି ବାହାରିକି ବହି ଉପରେ, ପୁସ୍ତକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ହିଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା।
आमे ते चेष्टा करबा श्रवण कुमार जो सब रहउछन महापुरुष तांको दिके हे परिबार से तांको जगह ठीक थिले किंतु आमे 100 तो 50% हे परिबा मु कहते मैजिक देना हम भीतर थाए निजु को चिन्हतो निज भीतर जो टैलेंट सेटा को सब पे शोकेस करंतु ए दुनिया तो कष्ट आसे ता मानु जे हमें मैदान छाड़ी के जीवा ना तो ए दिन छडा सब पे बही रे मिली थाए कारण बही पढ़ले प्रेरणा पाइले ही आगो जीवा जहा हो मैडम को सहित आमे किछ समय काटी के बहुत भल लागिला आ साहित्य विषय किसी जानी पाइलु आ बहुत सारा भलो सुंदर सुंदर कथा कहले आपन को मैडम धन्यवाद आपण एमती लेखा उठाओ धन्यवाद थैंक यू धन्यवाद आज्ञा निश्चित भाव में आशीर्वाद करी तुम छोट पिला सांबादिक क्षेत्र में आसीछ साहित्य को चिन्हवा को जाउछ बहुत आगे जीवन निश्चय तुम आग्रह अछि थैंक यू जन मा तो आशीर्वाद दे दिले एटा ही सबल पे मनुष्य कर्तव्य मु जो प्रयास जारी अछि विभिन्न लेखक बा लेखक को सामने को आनिया पे देने प्रयास जारी रखिछि फोन करे नेक्स्ट जगह नेक्स्ट अतिथि देखा भी रहउछु नमस्कार आपन को भी नमस्कार।